इस दौर की पंजाबी नाटककारी शिल्प पक्षों भी कई नवे आयाम सिजदी है। इस दौर का मुढ़ला नाटक अधिकतर रूप विच यथार्थवादी नाट शैली का ही नाटक है। 1960-62 तक यह शैली ही प्रचलित रही, परंतु 1960 तो बाद प्रयोगशील लहर के असर हेठ इस दौर की नाटककारी कुछ नवीं शैलियां वल उन्मुख हुई, जिन्हां विच बरतोलत ब्रेख्त का एपिक थिएटर, सैमुअल बेक्ट का एब्सर्ड थिएटर अते एंटोनिन आर्तो का हंगामी थिएटर प्रमुख हैं। इन्हां तिन्नां नाट शैलियां दे प्रभाव हेठ पंजाबी नाटककारी कुछ नवें रूपगत परिपेख उघाड़दी है। 1 नवंबर 1966 नूं पंजाबी सूबा बनिया। एक लंबे समय बाद पंजाबी भाषा नूं राज भाषा का दर्जा मिलिया। 1966 विच ही पंजाबी यूनिवर्सिटी विच स्पीच एंड ड्रामा विभाग स्थापित हो गया। डॉक्टर सुजीत सिंह सेठी इस विभाग के पहले मुखी बने। इसका मुख्य मंतव नाटक दियां वधियां पेशकारियां राहीं पंजाबी रंगमंच नूं प्रफुल्लित करना सी। पंजाब यूनिवर्सिटी विखे 1974 विच इंडियन थिएटर विभाग स्थापित होया। बलवंत गार्गी इस विभाग का पहला अध्यक्ष बनिया। इत्थे वख-वख मंचन शैलियां दी सिखलाई दिती जाण लगी। सो दोहां विभागां तो सिक्ख्या प्राप्त विद्यार्थियों ने अपनियां नाट मंडलियां बनाउणियां शुरू कीतियां। जलंधर टीवी केंद्र होंद विच आउण नाल नौजवानां विच अभिनय अते नाटक पेश करन दी रुचि वधी। इस काल विच ही पश्चिमी नाटक ते PhD करन वाले कई प्रोफैसरां ने नाट खेतर विच प्रवेश किया, जिस नाल पंजाबी नाटक उत्ते पश्चिमी नाटक दियां नवीं विधियां दा असर पिया, जिसने पंजाबी नाटक दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय नूं भाव 1966 तो 1975 दे समय नूं शताब्दी नाटक दा समां भी आख्या जांदा है। इस काल विच गुरु गोबिंद सिंह जी दा 300 साला जन्म दिन 1967 विच, गुरु नानक देव जी दा 500 साला जन्म दिवस 1969 विच, भगत नामदेव जी दा 700 साला जन्म दिन 1971 विच, बाबा फरीद दा 800 साला जन्म दिन 1973 विच ते गुरु तेग बहादुर साहब दा 300 साला शहीदी दिवस 1975 विच, इसे तरह अमृतसर शहर दा 400 साला स्थापना दिवस 1977 विच आद बहुत सारियां शताब्दियां आईयां। इस दौर का बहुता नाटक इन्हां शताब्दियां नाल ही संबंधित है। शताब्दी नाटक की सब तो वड्डी विशेषता यह रही कि इस नाटक ने गुरु साहबान नूं मंच ते लियाए बिना मंच ते होण दे एहसास नूं बरकरार रखते हुए गुरु साहबान की शख्सियत नूं उगाड़न दा सफल यतन किया। इस दौर विच तकरीबन पंजाबी दे हर नाटककार ने शताब्दी नाटक लिखिया, जिवें गुरदयाल सिंह फुल ने सब किछ हो तो पाए, जिन सच पल्ले होए, ताती वाओ न लगई, अपना मूल पछाण, चढ़दा रूप सवाया, नामे तत पछाणिया आदि। हरचरण सिंह ने चमकौर दी गढ़ी, मिटी धुंद जग चानण होआ, हिंद दी चादर। बलवंत गार्गी ने गगन में थाल, सुरजीत सिंह सेठी ने गुरबिन घोर अंधार, कपूर सिंह घुम्मण ने विस्माद नाद, गुरचरण सिंह जसूजा ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई, पारस छो, पांदी ननकाणवी ने आनंदपुर दी आवाज, तंग बुरज सरहंद दा हक पराया ते रविंदर सोढी ने हिंद दी चादर आदि नाटक लिखे। इस दौर विच जिथे एक पासे वड्डी गिणती विच शताब्दी नाटक लिखे गए, उत्थे दूजे पासे देश विच समाजिक विचार अते राजसी गिरावट दे सिट्टे वजों बनी स्थिति अधीन पंजाबी नाटक विच एब्सर्ड थिएटर दे प्रभाव तहत निराशा दी सुर
उभरनी शुरू हुंदी है। उदाहरण वजों इस दौर विच लिखे सुरजीत सिंह सेठी दे अधिकतर नाटकां जिन्हां विचों किंग, मिर्जा ते सपेरा आदि नूं लिया जा सकदा है। 1975 तो बाद दी परिस्थितियां तेजी नाल बदलदियां हन। 1975 दी एमरजेंसी ने भारती पद्धर दे नाटक ਅਤੇ थिएटर ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਤਮਜੀਤ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਟਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1975 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਤਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਈਬਰਾ ਕਤੀਬਰਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰੰਗਕਰਮੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨਾਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ 8ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਇੰਦੂਮਤੀ ਸਤਦੇਵ, ਭਜਨੋਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਅਜਾਇਬ ਕਮਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਤਵਾ ਆਦਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਤਮਜੀਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਮਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਆ, ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਾਗਲ ਲੋਕ, ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਕਾ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਰਕ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਸੂਜਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਅਜੀਤ ਰਾਮ, ਸੀਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਗਾਨੀ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਈਆ ਹਾਕਮ ਸਿਉਂ, ਪੰਜ ਖੂਹ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਪੰਗੂੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਾਨਾ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਡੂ ਖੇੜਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਦਿ ਨਾਟਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੂਪਗਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਲਘੂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਜੀਤ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ
ਤੇ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੀਏਟਰ ਨਾਟਕ ਨੁੱਕੜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1975 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਉਭਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਭਰੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਟਕ ਰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਸਵਰਾਜ ਬੀਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪਰਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਨਸੀਬ ਬਵੇਜਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਰਾਣਾ ਰਬੀਰ, ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜਸਵੰਦਾ, ਸੰਜੀਵਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਵਿਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਵਿਧ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਟਕ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉਲੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਵਿਧਾਈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਟਕ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕੁਦੇਸਣ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਬਵੇਜਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਾਜ ਬੀਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਧਰਮਗੁਰੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਗਲਪ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਾਟ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕ ਬੇਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਲ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਕੌਣ ਲੜੇ ਦੇ ਓਪੇਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਇਪਟਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਟ ਰੂਪ ਓਪੇਰਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਰੰਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਭਾਵ 15 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ। 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੋਲੇ ਤੇ ਅਣਗੋਲੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਸਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।